Hello everyone, myself Dipankar Deka and welcome to our channel Rainbow Tech. So here in this video, I am going to discuss 50 important computer related GK questions which will be so much helpful for your any Assam related competitive exam. If you are watching this channel for the first time, then don't forget to subscribe this channel because in this channel I try to cover up computer related question answers along with the different types of concept. Or if you will find this video helpful to you, then at the end you just don't forget to share this channel to your friends. Okay, now we will go to our screen and we will discuss these question answers one by one. Until now in this channel I have uploaded different types of computer GK related question answers. If you haven't watched those previous videos, then you visit the channel and watch those question answers because those question answers also very helpful to you. Okay, or in the I button also you will get the link. আর যদি আপোনালোকে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন এনসাৰ্ছৰ উপৰিও যদি কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কনসেপ্টবিলাক শিকিব বিচাৰে যেনেকৈ MS Excel পাৱাৰ পইণ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ কনসেপ্ট যদি শিকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰক তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কনসেপ্ট অলৰেডি আপলোড কৰা আছে ডিসক্ৰিপচন সেকশনত লিংক পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এতিয়া আমি স্ক্ৰিনলৈকে গৈ এটা এটাকৈ কোৱেশ্চন এনসাৰবিলাক আলোচনা কৰোঁ ওকে তো আমি আগবাঢ়িছো আমাৰ এটা একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চনৰ পৰা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে কি দিয়া আছে যে হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ দ্য কম্পিউটাৰ এটো বহুত ইজি কোৱেশ্চন ন এটো আপোনালোকলে জানেই সাগে এটো হৈছে কি চার্লস বেবেজ ইজ known as the father of the computer. Now we are moving to our next question. What is the next question? Which of the following is the correct abbreviations of computer? A computer word tour তলত দিয়া কোনটো correct full forms এটো ইয়াতে হদিছে abbreviations ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে চাৰিটা অপচন আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই চাই লওক আৰু এনসাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক yes. What will be the correct answer here? Option number D. Commonly operated machines used in technical and educational research. This is the correct answers of these computer abbreviations. I hope it is clear to you. Now we are moving to our third questions. Which of the following is the correct definition of the computer? তলত দিয়া চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোন কেইটা ইয়াৰে correct definition হয় বা কোনটো ইয়াৰে correct definitions? প্ৰথম অপচনটো কি দিয়া আছে The computer is a machine or device that can be programmed to perform arithmetical or logical operations sequences automatically. এইটো যেটো অপচন দিয়া আছে এটো কারেক্ট হয় যে program to perform arithmetic and logical operations এটো কারেক্ট হয় কম্পিউটার এটা যেটো CPU থাকে তাৰ ভিতৰত দুটা অপাৰেটৰ থাকে এটা হৈছে ALU আৰু এটা CU আৰু তেওঁলোকে কি কৰে এই arithmetical operation বা logical operation বিলাক কৰি থাকে এটা সিকোয়েন্স ফৰমেটত তো এইটো অপচন কারেক্ট হয় Next option to ki dia ase the computer understand only binary language which is written in the form of zeros and ones. Yes, this is also a correct option. Computer 0 or 1 or a binary language to a buji pai. Third to ki dia ase the computer is a programmable electronic device that stores, retrieves and processes the data. Eto correct hoy karon computer eta programmable electronic device hoy ই আমাৰ ডাটা বিলাক স্টোর করে হেবিলাক রিট্রিভ করে আৰু ডাটা বিলাক প্রসেস কৰাত আমাক হেল্প কৰে তো হিয়াৰ the correct answer will be what all of the mentions are the correct for these questions. I hope it is clear to you. Now our fourth number questions. Which of the following language does the computer understand? অর্থাৎ তলত দিয়ে চাৰিটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ ভিতৰত কোনটো কম্পিউটাৰ ল্যাঙ্গুৱেজে অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰে বুজি পায় প্ৰথমটো দিছে যে কম্পিউটাৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ড অনলি the C language, computer understand only assembly language, computer understands only binary language or computer understands only basic. Amar computer keto C language to buji na pai karon eto ta programming language hoy aru eto ta high level language aru assembly language ta high level language aru basic ko hoise ta programming type of language jito high level hoy aru ebilak keteo computer buji na pai computer hoday binary language orthat low level language bilake buji pai jibilak 0 aru 1 ot likha thake এনেকুৱা ধৰণৰ ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাকে কম্পিউটাৰে বুজি পায় So here the correct answer will be C number options. আৰু এইবিলাক কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ আসাম ষ্টেট কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে হেল্পফুল লগতে যদি আপোনালোকে ষ্টেট SBI বা এনেকুৱা ধৰণৰ বেংকিং ৰিলেটেড এক্সামৰ কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তাৰ কাৰণে এই কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে গোটেই ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰক আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাক নোট ডাউন কৰি যাওক ফিফথ নম্বৰ কোৱেশ্চন ইজ what Which of the following computer language is written in a binary codes only? তলত দিয়ে চাৰিটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ বাইনাৰি কোডত লিখা হৈছে only binary code only হয় তলৰ কোনটো বাইনাৰি কোড হয় তো ইয়াৰ ভিতৰত এটা দিয়া আছে পাস্কেল মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজ C আৰু C sharp এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কারেক্ট অপচনটো হ'ব B কাৰণ এইটো হৈছে মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজ এইটো অকল বাইনাৰি কোড হয়
য'ত কেৱল 0 1 এনেকুৱা ধৰণৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰা থাকে আৰু যিবিলাক কম্পিউটাৰৰ মেচিন পাৰ্টটোৱে বুজি পায় আই হোপ আপোনালোকে এইটো বুজি পাইছে নেক্সট 6 নম্বৰ কোৱেশ্চন which of the following is the brain of the computer very easy question তলৰ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো brain of the computer হয় the correct answer is central processing unit কেতিয়াবা ইয়াৰে আৰু এটা ফৰ্ম আহি যায় যে what is the full form of CPU so you write this one central processing unit 7 number question which of the following is not a characteristics of the computer তলত দিয়া চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো কম্পিউটাৰৰ characteristics নহয় অৰ্থাৎ কোনটো কম্পিউটাৰৰ চৰিত্ৰ নহয় প্ৰথমটো কৈছে যে ভাৰ্সেটাইলিটি একিউৰেসি ডিলিজেন্স এণ্ড আইকিউ ভাৰ্সেটাইলিটি মিন্স হোৱাট যে এটা কম্পিউটাৰে কেইবাটাও কাম একেলগে কৰি থাকিব পাৰে এইটো ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টিজ হয় বা ক্যাৰেক্টাৰ হয় আৰু একিউৰেসি বুলি ক'লে এইটো কম্পিউটাৰৰ এটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় কাৰণ কম্পিউটাৰে সকলোবিলাক কাম একিউৰেসি হিচাপত কৰি থাকে ৰাইট আৰু ডিলিজেন্স মানে কি হয় কম্পিউটাৰে যিবিলাক কাম অতি সিকিউৰ ভাৱে কৰি থাকে অৰ্থাৎ মাল্টিটাস্কিং কৰি থাকিব পাৰে বা আমাৰ কাম যিবিলাক কৰি থাকিব তাত একিউৰেসি ৰিজাল্ট হিচাপত দি থাকিব এইবিলাক হৈছে ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টি কিন্তু আইকিউ অকল আমাৰ হিউম্যান ব্ৰেইনৰে থাকে যিবিলাক আমি ভাবিব পাৰো কিন্তু কম্পিউটাৰে কেতিয়াও নিজে ভাবি পেলাই ইন্টেলিজেন্স হিচাপত আমাক একোটা বস্তু দিব নোৱাৰে আমি যেটো ইনপুট দিম তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাইহে কম্পিউটাৰে আমাক এনসাৰ এটা দিব পাৰে বা ৰিজাল্ট এটা দিব পাৰে তো আইকিউটো কেতিয়াও কম্পিউটাৰৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স হ'ব নোৱাৰে versatility accuracy diligence eketa year characteristics hoy I hope it is clear to you now we are moving to our 8th number question and what is the question which of the following is the smallest unit of data in computer amar computer data bilak kisuman enekwa format ot represent kora thake to year bitor odise kontu yare hokolotko smallest unit ki dia ase je bit kb nibble byte so here the correct answer is bit is known as the smallest memory unit of a data in a computer okay tar pisot kuntu ahe tar pisot ahe amar nibble tar pisot ahe byte tar pisot ahe amar kb aru kb er pisot ahe amar ki mb tar pisot ahibo amar gb tar pisot ahibo tb tar pisot ahe pb tar pisot ahibo eb eneko dronor bibhinno dhoroner amar memory unit bilag ase so smallest unit to hobo bit hoday monot rakhi lobo 9th number question which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into computer understandable format অর্থাৎ তলৰ দিয়া এই চাৰিটা ইউনিটৰ ভিতৰত কোনটো এনেকুৱা ইউনিট যিটোৱে কম্পিউটাৰে ইউজাৰ সাইডৰ পৰা ৰিসিভ কৰে আৰু কম্পিউটাৰে হেতু বুজি পায় অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰে কিবা এটা বস্তু পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইউজাৰে তাক ইনপুট এটা দিব লাগিব অৰ্থাৎ ইনস্ট্ৰাকচন এটা দিব লাগিব যেটো কম্পিউটাৰে বুজি পাব আৰু তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমাক আউটপুট এটা দি দিব তো কোনটো ইয়াৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিট হয় হেতু আমাক সুধিছে তো ইয়াতে কারেক্ট আনসার তো হ'ব ইনপুট ইউনিট এটা এনেকুৱা ইউনিট যি আমাৰ যিকোনো ডাটা ইউজাৰ সাইডৰ পৰা ৰিসিভ কৰে আৰু কনভাৰ্ট কৰে যাতে কম্পিউটাৰটোৱে বুজি পায় আৰু হেতু আমাক আনসাৰ এটা আউটপুট হিচাপত দিব পাৰে what is the 10th number question which of the following monitor looks like a television and are normally used in non portable computer system তলত দিয়া কোনটো এনেকুৱা টেলিভিশন যেটো নরমালি নন পোর্টেবল কম্পিউটার সিস্টেম হিচাপে ব্যবহার করা হয় আর এটা টেলিভিশনৰ দৰে ডাঙৰ আছিল অৰ্থাৎ আমাৰ টিভিটো যেনেকুৱা আগতে ডাঙৰ আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ মনিটৰ আছিল আৰু এটো পোর্টেবল নাছিল অৰ্থাৎ আমি ক্যাৰি কৰিব পৰা নাছিল এটা জায়গাতে আছিল আৰু এটো ফ্লেক্সও আমি কৰিব পৰা নাছিল ইয়াৰ ভিতৰত আছে LED LCD CRT ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটৰ ইয়াৰ ভিতৰত LED হৈছে লেটেস্ট LCD হৈছে লেটেস্ট আৰু ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটৰ এবিলা হৈছে লেটেস্ট আগৰ টেলিভিশনটো আছিল CRT এটো বহুত ডাঙৰ এটা সাইজৰ আছিল আমাৰ টিভি বিলাক যেনেকুৱা দেখা আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ মনিটৰটো আছিল ইয়াৰ কেতিয়াবা ফুল ফৰ্মটো আহি যায় মনত ৰাখি লব এটো হৈছে ক্যাথড ৰে টিউব কেতিয়াবা LED ৰ ফুল ফৰ্মও উদি দিয়ে LCD ফুল ফৰ্মও উদি দিয়ে so the full form of LED is light emitting diode and the full form of LCD is liquid crystal display this is very important for your exam don't forget this one okay now we are moving to our next question which is 11th number which of the following is not a type of computer code আমাৰ কম্পিউটাৰত বুজি পোৱা কম্পিউটাৰৰ কিছুমান কোড থাকে তো ইয়াৰ ভিতৰত দিছে এই সাইটৰ ভিতৰত কোনটো এনেকুৱা কম্পিউটাৰৰ কোড নহয় যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা কম্পিউটাৰ কোৰ্স ভালদৰে কৰিছে যেনেকৈ PGDCA হওক বা এনেকা নেটৱৰ্কিং ৰিলেটেড এডভান্স টাইপৰ কোৰ্স কৰিছে আৰু যদি আপোনালোক কম্পিউটাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰে হয় তো এবিলা আপোনালোকে অতি সহজে বুজি পাব তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব কি যে EDIC এটো কোনো কম্পিউটাৰ কোড নহয় তাৰ বাহিৰে ASCII BCD EBCDIC এবিলা হৈছে কম্পিউটাৰৰ কিছুমান স্পেশাল টাইপ অফ কোড
কিন্তু EDIC এইটো কোনো কম্পিউটাৰ কোড নহয়, এইটো মনত ৰাখি ল'ব। Now we are moving to our next question. Which of the following part of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer? কম্পিউটাৰতে যিকোনো অপাৰেশ্যন পাৰফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেছৰ এটাই যিবিলাক নেচেচাৰী হাৰ্ডৱেৰ পাৰ্ট থাকে এই গোটেইবিলাক ক'ত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে, এইবিলাক গোটেইবিলাক ক'ত কণ্টেইন হৈ থাকে। কম্পিউটাৰে যিকোনো অপাৰেশ্যন পাৰফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেছৰে গোটেইবিলাক ডাটা হওক, হাৰ্ডৱেৰৰ যিবিলাক পাৰ্ট হওক, গোটেইবিলাক ক'ৰবাত অকুপাই কৰি ৰাখে, ক'ৰবাত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে। তো এইটো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ক'ত ৰাখে? এটা হৈছে কণ্ট্ৰলাৰ, ৰেজিষ্টাৰ্ছ, কেছে এণ্ড ডাটা পাথ। এই কণ্ট্ৰলাৰটোৱে যিকোনো কম্পিউটাৰৰ কণ্ট্ৰলিং টাইপত কাম কৰি থাকে, যে আমাৰ ইনপুট আউটপুট ডিভাইচবিলাক কাম কৰি আছেনে নাই, আমাৰ প্ৰচেছিং টাস্কবিলাক প্ৰপাৰলি চলি আছেনে নাই, এইবিলাক কাম এই কণ্ট্ৰলাৰে কৰে। আৰু ৰেজিষ্টাৰটো হৈছে চিপিউৰ ভিতৰত থকা কিছুমান হাই স্পীড মেমৰি হয়, যে কম্পিউটাৰ এটা প্ৰপাৰলি ফাষ্ট হিচাপত কৰি থকাত হেল্প কৰে। আৰু কেছো হৈছে এটা স্পীডি মেমৰি, কেছ মেমৰি বুলি কয়। এইটো কেতিয়াও আমাৰ অপাৰেশ্যন ৰিলেটেড, হাৰ্ডৱেৰ ৰিলেটেড পাৰ্টবিলাক আমাৰ ষ্ট'ৰ কৰি নাৰাখে। এই যিটো ডাটা পাথ আছে, ই সদায় প্ৰচেছৰে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নেচেচাৰী বস্তু হ'ব, কম্পিউটাৰ এটাই পাৰফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক অপাৰেশ্যন থাকিব, এই গোটেইবিলাক ইয়াতে ডাটা পাথত ষ্ট'ৰ কৰা থাকে। What is the 13 number question? Which of the following is designed to control the operation of a computer? তলত দিয়া চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো এনেকুৱা বস্তুৱে যে কম্পিউটাৰৰ যিকোনো অপাৰেশ্যনবিলাক কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে বা ডিজাইন কৰা হৈছে? ইউজাৰ, এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ, ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ, ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব চি, অৰ্থাৎ ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ। ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰবিলাক এই গতিকে ডিজাইন কৰা হৈছে যাতে কম্পিউটাৰৰ যিকোনো অপাৰেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰাত হেল্প কৰিব পাৰে। ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ মানে আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে আমাৰ যে অপাৰেটিং ছিষ্টেমবিলাক থাকে, উইণ্ড'জ 10, উইণ্ড'জ 11, এণ্ড্ৰইড, iOS, এইবিলাক কি হয়? এইবিলাক একোটা ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ, যে যিকোনো ছিষ্টেম এটা আমাৰ অপাৰেট কৰাত হেল্প কৰি থাকে, কণ্ট্ৰলিং কৰি থাকে, আমি কম্পিউটাৰটো অপাৰেট কৰাত আমাক হেল্প কৰি থাকে। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছে, তাৰমানে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Or if you want to learn more this type of topic, or you want to learn some concept like MS Excel, PowerPoint, MS Word, or different types of competitive exam related question answer, then must visit this channel. In this channel I have provided already uploaded different types of content. Okay, now we're moving to our next question, which is 14 number. Which of the following are physical device of a computer? তলত দিয়া চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াৰে ফিজিকেল ডিভাইচ হয়? হাৰ্ডৱেৰ, ছফ্টৱেৰ, ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ আৰু পেকেজ। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব হাৰ্ডৱেৰ। হাৰ্ডৱেৰ এটা ফিজিকেল ডিভাইচ যিটো আমি টাচ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ আমাৰ কীবৰ্ড, মাউচ, এইবিলাক হৈছে হাৰ্ডৱেৰ। ঠিক আছে, আমাৰ স্পীকাৰটো হওক, এইবিলাক হাৰ্ডৱেৰ। আৰু ছফ্টৱেৰ যিবিলাক আমি টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ, জাষ্ট হাৰ্ডৱেৰেৰে আমি কেৱল অপাৰেটহে কৰিব পাৰোঁ। আৰু ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰো হৈছে এটা ছফ্টৱেৰে হয় যিবিলাক কম্পিউটাৰটোৰ ভিতৰত থাকে বা মোবাইল ফোনটোৰ ভিতৰত থাকে, সেইটো অপাৰেট কৰাত হেল্প কৰে। আৰু পেকেজ বুলি ক'লেও এইটো এটা ছিষ্টেম ৰিলেটেডে পাৰ্ট হয়, এইটো এটা ছফ্টৱেৰ পাৰ্ট হয়, এইটো ফিজিকেল পাৰ্ট নহয়, এইটো নন ফিজিকেল পাৰ্ট। অ'কে, চ' হিয়াৰ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি এ নাম্বাৰ, হাৰ্ডৱেৰ। 15 number question. Which of the following is the device used for converting maps, pictures and drawings into digital form for storage in computer? তলত এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো এনেকুৱা ডিভাইচ যে যিকোনো মেপছ হওক, পিকচাৰ্ছ বা ড্ৰয়িং, এইবিলাক ডিজিটেল ফৰ্মত যাতে আমি কম্পিউটাৰত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটো আমাক স্কেন কৰাত হেল্প কৰে। তো ইয়াতে যদি মই কাৰেক্ট এনচাৰ যদি ইমেজ স্কেনাৰ বুলি কওঁ, সেইটো ভুল হ'ব, কাৰণ ইমেজ স্কেনাৰে যিকোনো ইমেজ স্কেন কৰাত হেল্প কৰে। আৰু ইয়াতে MICৰটো কাৰেক্ট অপশ্যন নহ'ব, আৰু স্কেনাৰটো ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন নহ'ব, কাৰণ স্কেনাৰে যিকোনো পাৰ্টিকুলাৰ ডকুমেণ্টছবিলাক স্কেন কৰাত হেল্প কৰে। আমি যদি মেপছ টাইপৰ বা পিকচাৰ্ছ লগতে ড্ৰয়িংছ ৰিলেটেড আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ডিজিটেল ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি ডিজিটাইজাৰ নামৰ ডিভাইচটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। Now we are moving to our next question, which is 16 number. Which of the following can access the server? তলত দিয়া চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো এনেকুৱা ৱে যাৰ দ্বাৰা আমি ছাৰ্ভাৰটো এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ? তো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 16A, ৱেব ক্লায়েণ্ট। ৱেব ক্লায়েণ্ট মানে কি হয়? যে আমাৰ কম্পিউটাৰটো, আমাৰ মোবাইল ফোনটো, যাৰ দ্বাৰা আমি ৱেব ব্ৰাউজাৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি ৱেব ছাৰ্ভাৰটো এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ মোবাইল ফোন বা কম্পিউটাৰ থাকিলে আমি ৱেব ব্ৰাউজাৰ এটা ইউজ কৰিব পাৰিম। আৰু ইউজাৰ মানে কোন? আমি যদি ৱেব ছাৰ্ভাৰটো এক্সেছ কৰিব লাগে, তো আমাক এটা ৱেব ক্লায়েণ্ট লাগিব, অৰ্থাৎ আমাক মোবাইল ফোন বা এটা কম্পিউটাৰ লাগিব, যাৰ দ্বাৰা আমি ৰিকুৱেষ্ট এটা পঠাব পাৰিম। আৰু ৰিকুৱেষ্টটো পঠাব পাৰিম কিহৰ দ্বাৰা? এই ৱেব ব্ৰাউজাৰৰ দ্বাৰা। ঠিক আছে,
আৰু ৱেব সাৰ্ভাৰ মানে হৈছে এটা সাৰ্ভাৰ য'ত বস্তুবিলাক ষ্ট'ৰ হৈ থাকে আৰু ইউজাৰ মানে হৈছে আমি হৈছে ইউজাৰ যিয়ে আমি ৱেব ক্লায়েণ্ট এটা ব্যৱহাৰ কৰে অৰ্থাৎ মোবাইল ফোন বা কম্পিউটাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি সাৰ্ভাৰটো এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো হিয়াৰ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ উইল বি ৱেব ক্লায়েণ্ট means I am again repeating that is our computer our mobile phone these are the devices which can be work as a web client okay now we are moving to our next question which of the following is known as the language made up of binary coded instructions মানে কোনবিলাক যিবিলাক হৈছে আমাৰ লো লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ যিবিলাক আমাৰ কম্পিউটাৰৰ ভাষাত তেওঁলোকে অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰটোই তেনেকুৱা বস্তুহে বুজি পায় যিবিলাক ল্যাঙ্গুৱেজ লো লেভেল থাকে অৰ্থাৎ হাই লেভেল নহয় আমি যিবিলাক প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ লিখো যে সি ল্যাঙ্গুৱেজ এটা আপোনালোকে যদি কম্পিউটাৰ কোৰ্স কৰিছে তো এইবিলাক কোৰ্সৰ ওপৰত অলৰেডি নলেজ আছে সি এটা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ হয় হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ এইবিলাক কিছুমান প্ৰগ্ৰামিং টাইপৰ ল্যাঙ্গুৱেজ বেসিক এটা প্ৰগ্ৰামিং টাইপৰ ল্যাঙ্গুৱেজ বাট মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজটো হৈছে এটা আমাৰ বাইনাৰী কোডেড ল্যাঙ্গুৱেজ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 17D মেচিন ল্যাঙ্গুৱেজটো হৈছে কি এটা বাইনাৰী কোডেড ইনষ্ট্ৰাকচন তো 0 1 ত আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকচন বিলাক কম্পিউটাৰে বুজি পোৱাকৈ দিয়া থাকে What is the 18 number question? Which of the following service allows a user to log in to another computer somewhere on the internet? আমাৰ ইন্টাৰনেটত আমি যদি কিবা এটা একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰো তো আমি এই একাউন্টটো যিকোনো ডিভাইসৰ পৰা এক্সেছ কৰিব পাৰো ৰাইট ইট ডাজন্ট ম্যাটাৰ where we are আমি আমাৰ ঘৰত থাকি পেলাই বা আমি বাহিৰত থাকি পেলাই আমি যিকোনো ডিভাইসৰ পৰা মোৰ ফোনৰ পৰাই হওক বা বেলেগ কম্পিউটাৰৰ পৰা ফালৰ পৰাই হওক যিকোনো ডিভাইসৰ পৰা আমি লগ ইন কৰি থাকিব পাৰো এক্সেছ কৰি থাকিব পাৰো তো এই যেটো ফেসিলিটি এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটোকলে আমাক প্ৰভাইড কৰে এইবিলাক হৈছে কিছুমান প্ৰটোকল তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব টেলনেট হৈছে এটা এনেকুৱা প্ৰটোকল যিয়ে আমাক যিকোনো কম্পিউটাৰৰ পৰা যিকোনো প্লেছৰ পৰা ইন্টাৰনেটৰ দ্বাৰা আমি প্ৰফাইল বিলাক এক্সেছ কৰাত হেল্প কৰে ইমেইলৰ দ্বাৰা আমি ইমেইল পাব পাৰো ইউজনেম এটা ডিফাৰেন্ট টাইপছ অফ প্ৰটোকল হয় আৰু এফটিপি হৈছে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটোকল যাৰ দ্বাৰা আমি যে ইন্টাৰনেটত যে ফাইল বিলাক ট্ৰান্সফাৰ কৰি থাকিব পাইছো আমি যে এটা আনটক ইমেজ পঠাই আছো ডকুমেন্ট পঠাই আছো ভিডিও ফাইল পঠাই আছো শেয়াৰ কৰিছো এইবিলাক হৈছে আমাৰ এফটিপি প্ৰটোকলটোৰ মাজেৰে আহে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কেতিয়াবা আহি যায় ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ফাইল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল আমি যে লগইন কৰি থাকিব পাৰিছো ডিফাৰেন্ট প্লেছৰ পৰা ডিফাৰেন্ট কম্পিউটাৰৰ পৰা ডিফাৰেন্ট টাইপৰ মোবাইলৰ পৰা তো এই ফেসিলিটিটো প্ৰভাইড কৰে টেলনেট নামৰ প্ৰটোকলটোৱে ঠিক আছে 19th নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে which of the following is not a type of computer on the basis of operation আমি কামৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই আমি যিবিলাক কাম কৰি থাকিম তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই তলৰ কোনটো কম্পিউটাৰৰ টাইপ নহয় ডিজিটেল এনালগ হাইব্ৰিড ৰিমোট তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব আমাৰ ৰিমোট কোনো আমাৰ কম্পিউটাৰৰ টাইপ নহয় ডিজিটেল আমাৰ কম্পিউটাৰ থাকে এনালগ কম্পিউটাৰ থাকে হাইব্ৰিড কম্পিউটাৰ থাকে ডিজিটেল কম্পিউটাৰ মানে সেইবিলাক যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো আমাৰ ল্যাপটপটো আমাৰ ডেস্কটপটো আমাৰ মোবাইল ফোনটো এইবিলাক হৈছে ডিজিটেল ডিভাইস ঠিক আছে এনালগ মানে যিবিলাক আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চত কিছুমান মেজাৰমেন্ট কৰাত ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এনালগ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু হাইব্ৰিড হৈছে এই দুইটা বস্তু মিক্স কৰি পেলাই হোৱা কিছুমান ডিভাইস কিন্তু ৰিমোট হৈছে এটা জাস্ট ফাংশনালিটি বুলি ক'ব পাৰো কিন্তু এইটো কোনো টাইপছ অফ বা বেসিস অফ অপাৰেশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কোনো কম্পিউটাৰৰ টাইপ নহয় সো ইয়াত আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব সৰি ডি নম্বৰ ৰিমোটটো কোনো টাইপ নহয় ঠিক আছে ডিজিটেল এনালগ হাইব্ৰিড এইবিলাক টাইপ হয় 20 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে which of the following type of computer is mostly used for automatic operation আমাৰ ইয়াতে চাৰিটা ধৰণৰ কম্পিউটাৰ দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অটোমেটিক অপাৰেশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনালগ ডিজিটেল হাইব্ৰিড ৰিমোট তো ইয়াতে আপোনালোকে মনত ৰাখি থব আমি সদায় ডিজিটেল ডিভাইস বিলাক ব্যৱহাৰ কৰো যিকোনো কাম অটোমেটিকলি কৰি থাকাৰ কাৰণে আমাৰ মোবাইল কম্পিউটাৰৰ পৰা আমি যিকোনো কাম অটোমেটিকলি কৰি থাকিব পাৰো ৰাইট যেনেকৈ আমাৰ ChatGPT হওক এনেকুৱা ধৰণৰ AI টুল বিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আমি অটোমেটিকলি কাম বিলাক কৰি আছো নে নাই তো এইবিলাক পসিবল হৈ আছে এই ডিজিটেল ডিভাইস বিলাকতে ঠিক আছে আই হোপ আপোনালোকে 20 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ভিজিট কৰা নাই আপোনালোকে চেনেলটো ভিজিট কৰি পেলাই আগৰ ভিডিওবিলাক চাই ল'ব তাত অলৰেডি মই বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ আপলোড কৰিছো সেইবিলাকো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আমি আগবাঢ়িছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ নাও হোৱাট ইজ দ্য 21 নম্বৰ কোৱেশ্চন হু ইজ দ্য ইনভেন্টৰ অফ কম্পিউটাৰ কিবৰ্ড কোনে ইনভেন্ট কৰিছিলে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ভিডিওটো পজ কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কাৰেক্ট আনসাৰটো নিজে ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তো ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব ডি নম্বৰ which is ক্ৰিস্টোফাৰ লাথাম সোলছ এখেতে কম্পিউটাৰ কিবৰ্ড ইনভেন্ট কৰিছিলে মই আপোনালোকক ইয়াতে হোমৱৰ্ক কোৱেশ্চন দিছো যে হেতু হৈছে যে ডগলাছ এঞ্জেল বাৰ্ট তেখেতে কি ইনভেন্ট কৰিছিলে এটা আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব
ঠিক আছে আৰু চাৰ্লছ বেবেজ এখেতৰ বিষয়টো আমি জানোৱে অলৰেডি আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত এইটো জনাওক যে ডগলাস এঞ্জেলবাৰ্ট এখেতে কি ইনভেন্ট কৰিছিলে ঠিক আছে 22 নম্বৰ কোৱেশ্চন হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ www আমি যিকোনো ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজ অ্যাক্সেস কৰাৰ আগতে www টো আমি দেখা পাওঁ ইয়াতে www কি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ নাযাওঁ মই বাস ইয়াতে এইটো কোৱেশ্চন লৈ আইছো যে www ফাউণ্ডাৰ কোন হয় কোনে এইটো ফাউণ্ড কৰিছিল অৰ্থাৎ ডিজাইন কৰিছিল বা বনাইছিল অজয় ভিভট টিম বাৰ্নাৰ্ছ-লি এৰিকসন ডাৰ্পা so here the correct answer will be b numbers টিম বাৰ্নাৰ্ছ-লি এখেতে আৰু এটা বস্তু ডেভেলপ কৰিছিল হেতু কি আছিল মোক আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে 23 number question this is a sequence of instructions designed to direct the computer to perform certain functions and এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো আমি sequence of instruction বুলি কওঁ যেটো কম্পিউটাৰৰ যিকোনো বস্তু পারফর্ম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ডেভেলপ কৰা হয় তো ইয়াতে কারেক্ট আনসার টো হ'ব program is a sequence of instructions program মানে কি যিবিলাক আমি কম্পিউটাৰ কোডিং কৰো প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আমি প্ৰগ্ৰাম কিছন ডেভেলপ কৰো তাত কি দিয়া থাকে ইনস্ট্ৰাকশন বিলাক সিকোয়েন্স হিচাপত দিয়া থাকে আৰু এই প্ৰগ্ৰাম বিলাক লগ হৈ পেলাই একোটা কি হয় সফটওয়্যাৰ হয় যেটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো প্ৰগ্ৰাম মানে হৈছে সিকোয়েন্স অফ ইনস্ট্ৰাকশন এটো মনত ৰাখি থব ঠিক আছে নেক্সট 24th নম্বৰ কোৱেশ্চন which of the following is not an operating system তলত দিয়ে চাৰিটা ভিতৰত কোনটো অপাৰেটিং সিস্টেম নহয় হেতু দিছে আমি জানো অপাৰেটিং সিস্টেম কি এইটো হৈছে এটা সিস্টেম সফটওয়্যাৰ যিয়ে আমাৰ কম্পিউটাৰ এটা অপাৰেট কৰাত হেল্প কৰে এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ আৰু আমাৰ হাৰ্ডওয়্যাৰৰ মাজত অপাৰেটিং সিস্টেমে আমাৰ অপাৰেট কৰি থাকে অৰ্থাৎ হেল্প কৰি থাকে কোনটো ইয়াৰে অপাৰেটিং সিস্টেম নহয় উইন্ডোজ ভিস্তা 10 11 উবুন্টু ARM আৰু BOS এই চাৰিটা ভিতৰত কোনটো ইয়াৰে কারেক্ট অপচন নহয় কারেক্ট অপাৰেটিং সিস্টেম নহয় হেতু আমাক খুদিছে সো হিয়াৰ দ্য কারেক্ট আনসাৰ ইজ C ARM কোনো অপাৰেটিং সিস্টেম নহয় ARM হৈছে আমাৰ হাৰ্ডওয়্যাৰৰ যিকোনো এটা পাৰ্ট হয় ঠিক আছে উইন্ডোজ 10 উবুন্টু BOS এবিলা হৈছে এটা অপাৰেটিং সিস্টেম ঠিক আছে 25th number question which of the following part will hold many of the crucial components of the computer including the central processing unit memory and connector for input and output device তলত দিয়ে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত এনেকুৱা কোনটো একেবাৰে ক্ৰুচিয়াল কম্পোনেন্ট যে কম্পিউটাৰ এটাৰ CPU হওক মেমৰি হওক ইনপুট ডিভাইস হওক আউটপুট ডিভাইস এই গোটেইবিলাক কন্টেইন কৰি থাকে অৰ্থাৎ তাত লগ হৈ থাকে এনেকুৱা কোনটো ইয়াৰে পাৰ্টত মেইন পাৰ্ট যত এই গোটেইবিলাক ইনক্লুড কৰা থাকে হোল্ডাৰ্স মাদাৰবোৰ্ড মেইনবোৰ্ড ব্ৰেডবোৰ্ড তো ইয়াতে এইটো কারেক্ট আনসাৰ হয়তো আপোনালোকে অলৰেডি গমেই পাইছে এইটো হৈছে কি মাদাৰবোৰ্ড হৈছে এখন এনেকুৱা বোৰ্ড যত এই গোটেইবিলাক লগ হৈ থাকে আপোনালোকে কম্পিউটাৰটো কেতিয়াবা খুলিছে যদি দেখা পাইছে বা কেতিয়াবা যদি ষ্টৰত গৈছে দেখা পাব তাত এখন বোৰ্ড থাকে এখনক কয় মাদাৰবোৰ্ড তাত আমাৰ RAM হওক আমাৰ ইন্টাৰনাল ষ্টৰেজ হওক বা CPU হওক গোটেইবিলাক তাত এটাচ হৈ থাকে I hope it is clear to you now we are moving toward 26th number question and this is very important okay from the government competitive exam this question is very important etu question hogona aithoka moi lokkho korisu which among the following has been standardized in the IEEE 802.3 specifications আমাৰ কিছুমান স্ট্যান্ডার্ডাইজড ফরম্যাট থাকে কিছুমান স্পেসিফিকেশন থাকে যেনেকৈ IEEE 802.5 802.3 802.6 এবিলাকৰ ভিতৰত এই IEEE 802.3 স্পেসিফিকেশনৰ এই চাৰিটা অপচনৰ কোনটো ইয়াৰ ভিতৰত পৰে তো ইয়াৰ ভিতৰত কারেক্ট অপচনটো হ'ব ইথাৰনেট আমাৰ যেটো ল্যান কানেকশন আমি যেটো ওয়্যাৰডৰ মাজেৰে ইন্টাৰনেট আমি কানেকশন আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকো বেংক বিলাকত যে ইথাৰনেট কানেকশন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইন্টাৰনেটটো কানেক্ট কৰি থাকে নে নাথাকে তো এই ইথাৰনেট যেটো কানেকশন হয় আমি ল্যান কেবল ব্যৱহাৰ কৰি যিবিলাক আমি নেটৱৰ্কিংৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো এটো IEEE 802.3 স্পেসিফিকেশনৰ ভিতৰত পৰে এটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থব and this is very important again I am repeating this line okay now we are moving to our 27th number question in which year Microsoft was founded কোনটো ইয়াৰত Microsoft কোম্পানীটো ফাইন্ড আউট হৈছিল ঠিক আছে কোনটো ইয়াৰত Microsoft কোম্পানী আহিছিল তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসাৰটো হ'ব C number 1975 1975 ত Microsoft কোম্পানীটো কি হৈছিল আহিছিল মই কমেন্ট সেকশনত জনাওকচোন এই Microsoft কোম্পানীৰ কো-ফাউণ্ডাৰ কোন হয় আমি এজন জানো হেজন কোন হয় বিল গেটস আৰু এজন কোন আছিল এই Microsoft কোম্পানীটোৰ কো-ফাউণ্ডাৰ হেতু মোক জনাওক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ওকে 28 number question how are registers measures register মানে কি মই অলপ আগত কৈছিলো এটো স্পেশাল টাইপ অফ স্পিডি মেমৰি যেটো CPU এটাৰ ভিতৰত থাকে
CPU হৈছে এটা কম্পিউটাৰৰ ব্ৰেইন আৰু CPUটোৰ ভিতৰত এটা ফাষ্টেষ্ট মেমৰি ইনক্লুড কৰা থাকে এইটো হৈছে ৰেজিষ্টাৰ ই সকলোতকৈ স্পীডত কামবিলাক কৰি থাকে যাৰ কাৰণে আমাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেমটো বহুত স্পীড হৈ থাকে ঠিক আছে তো এই ৰেজিষ্টাৰৰ মেজাৰটো কিহৰ ওপৰত কৰা থাকে অৰ্থাৎ মেজাৰমেন্ট অৰ্থাৎ যেটো মেমৰি ইউনিট থাকে হেতু কিহৰ ওপৰত মেজাৰমেন্ট কৰা থাকে যে নাম্বাৰ অফ প্ৰগ্ৰামছ নাম্বাৰ অফ বিটছ নাম্বাৰ অফ অকাৰেন্স নাম্বাৰ অফ ৰেফাৰেন্স পইণ্টছ তো হিয়াৰ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ নাম্বাৰ অফ বিটছ অৰ্থাৎ আমাৰ 0 1 এনেকুৱা ধৰণৰ বাইনাৰী অৰ্থাৎ একেবাৰে একদম কম মেমৰি ইউনিটত আমাৰ ৰেজিষ্টাৰটো মেজাৰ হৈ থাকে ঠিক আছে now we are moving to our next question which of the following is our operating system অলপ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন আনিছিলো এইটো দিছে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াৰে অপাৰেটিং সিস্টেম হয় এই তিনিটাৰ ভিতৰত উইন্ডোজ লিনাক্স ইউনিক্স এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনটো হয় উইন্ডোজ টো আমাৰ এটা অপাৰেটিং সিস্টেম হয় ইউনিক্স টো এটা অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু লিনাক্স টো এটা অপাৰেটিং সিস্টেম হয় তো ইয়াৰ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ will be all of the above এবিলাক কিছুমান অপাৰেটিং সিস্টেম যেনেকৈ এন্ড্ৰইড iOS এবিলাক মনত ৰাখি লব উবুন্টু এবিলাক অপাৰেটিং সিস্টেম ঠিক আছে কেতিয়াবা কোৱেশ্চনত আহি যায় 30 নম্বৰ কোৱেশ্চন এভৰি কম্পিউটাৰ ৰানছ এন OS সফটৱেৰ প্ৰগ্ৰাম প্ৰত্যেকটা কম্পিউটাৰে এটা OS সফটৱেৰ প্ৰগ্ৰামছ ৰান কৰি থাকে হোৱাট ডাজ OS ষ্টেণ্ড ফৰ ভেৰি ইজি কোৱেশ্চন প্ৰত্যেকটা কম্পিউটাৰত এটা OS থাকে আৰু উদিছে যে OS টোৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় অপাৰেটিং সফটৱেৰ অপাৰেটিং সিস্টেম অপাৰেটিং ষ্টেটাছ অপাৰেটিং সাপ্লায়াৰ এটো ভেৰি ইজি কোৱেশ্চন আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাওকচোন এটো কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব OS ৰ ফুল ফৰ্মটো কি ঠিক আছে 31 নম্বৰ কোৱেশ্চন which of the following is the data storage device that is used to store very high resolutions video format তলত চাৰিটা মান data storage device দিয়া আছে যে Blu-ray CD-ROM floppy drive hard disk ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো এনেকুৱা storage device যেটো আমি high resolutionৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো আপোনালোকে মন কৰিব CD-ROM এটা এনেকুৱা ডিভাইস আছিল এনেকুৱা এখন CD কেছেট আছিল আপোনালোকে আগতে দেখা পাইছিল তাত আপ টু 700 MB লৈকে ডাটা ষ্টৰ কৰিব পাৰিছিল আৰু 700 ৰ ভিতৰত যি ডাটা ষ্টৰ আছিল হেতু বহুত বেছি হাই ৰিজল্যুশন নাছিল ফ্লপি ড্ৰাইভতে একেবাৰে স্মল এমাউন্ট অফ ডাটা আছিল ইয়াত 2 MB 3 MB 5 MB ইমানলৈকে ডাটা ষ্টৰ কৰিব পৰা আছিল হাৰ্ড ডিস্ক হৈছে এটা হাই ষ্টৰেজ ডিভাইস ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ডাটা ষ্টৰ কৰি ৰাখিব পাৰো কিন্তু হাই কোৱালিটিৰ আমি যদি ভিডিও ফৰমেট বা ভিডিও যদি ৰাখিব লগা হয় হেবিলাক বিহেককে আমি কোড ৰাখো আমি ব্লু-ৰে ডিস্ক বিলাকতে ষ্টৰ কৰি ৰাখো যেনেকৈ মুভিজ বিলাক হক এই মুভিজ বিলাক এই ব্লু-ৰে ডিস্ক বিলাকতে ষ্টৰ হৈ থাকে ঠিক আছে হাই ৰিজল্যুশনৰ ভিডিও ফৰমেট যদি স্পেসিফিক্যালি খুদে তেতিয়া আপোনালোকে ব্লু-ৰে ক'ব আৰু যদি হাই ষ্টৰেজ ডিভাইস হিচাপত যদি উৰে তেতিয়া আপোনালোকে হাৰ্ড ডিস্ক ক'ব স্পেসিফিক্যালি যদি ভিডিও ফৰমেট মেনশন কৰা থাকে ব্লু-ৰে তো আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব ঠিক আছে now we are moving toward 32 number question which of the following is the primary memory আমাৰ মেমৰি দুই প্ৰকাৰৰ থাকে এটা আছে প্ৰাইমাৰী মেমৰি আৰু এটা আছে সেকেন্ডাৰী মেমৰি প্ৰাইমাৰী মেমৰি মানে হেতু মেমৰি যত ডাটা বিলাক পাৰ্মানেন্টলি ষ্টৰ হৈ নাথাকে কম্পিউটাৰটো চলি আছে যদি তাৰ মেমৰি কামবিলাক ফাষ্ট হিচাপত চলি থাকিব আৰু সেকেন্ডাৰী মেমৰি হৈছে এটা এনেকুৱা মেমৰি যত ডাটা বিলাক পাৰ্মানেন্টলি ষ্টৰ কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰাইমাৰী মেমৰিৰ তুলনাত সেকেন্ডাৰী মেমৰিৰ ডাটা স্পীডটো স্লো হয় তো প্ৰাইমাৰী মেমৰি তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াৰে এক্সাম্পল হাৰ্ড ডিস্ক USB ড্ৰাইভ CD ড্ৰাইভ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব RAM তো হৈছে এটা প্ৰাইমাৰী মেমৰি হাৰ্ড ডিস্ক CD ড্ৰাইভ CD-ROM বা USB ড্ৰাইভ এবিলাক হৈছে আমাৰ সেকেন্ডাৰী মেমৰি যত আমি ডাটা বিলাক পাৰ্মানেন্টলি ষ্টৰ কৰি ৰাখিব পাৰো and RAM is known as the fastest memory okay 33 number question what is a bit মই অলপ আগত কৈছো bit কি হয় a basic unit of data in computing a types of software এটো সফটওয়্যাৰ নহয় a hardware component এটা hardware component নহয় a programming language এটো correct answer নহয় a basic unit of data in computing এটা data measurement or basic unit হয় যেনেকৈ bit byte kb mb gb pb এবিলাক কিছুমান আমাৰ measurement কৰা data measurement কৰা unit হয় I hope আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যিখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ মই আলোচনা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাই আছে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল ভিজিট কৰা না আগৰ ভিডিওবিলাক চাই লব হেবিলাকো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু যদি ভিডিওটো চাই এতিয়ালৈকে ভাল পাই আছে তো কমেন্ট আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব now we are moving to our next question which is 34th number what is the smallest unit of data in computing সকলোতকৈ স্মলেষ্ট ইউনিটটো কি হয় ডাটা কম্পিউটিংৰ ক্ষেত্ৰত ডাটা মেজাৰমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ স্মলেষ্ট ইউনিটটো কি হয় বাইট বিট নিবল কেপি মই ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চন এটাত আলোচনা কৰিছিলো সকলোতকৈ স্মলেষ্ট ইউনিটটো আমি কোনটো বুলি ধৰো এটো হৈছে বিট তাৰ পিছত আহে নিবল তাৰ পিছত আহিব বাইট আৰু তাৰ পিছত আহিব কেপি ইয়াৰ মেমৰি মেজাৰমেন্টটো আপোনালোকে গুগল কৰি পেলাই চাই লব হেবিলাকৰ ওপৰতো বহুত কোৱেশ্চন আহি থকা দেখা যায়
Next question 35 number, which is how many beats are in a byte? One byte কিমান বিট থাকে হেতু ইয়াতে খুদিছে তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব 1 বাইটত আমাৰ 8 বিট থাকে ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে how many bytes in 1 KB, how many bytes in 1 MB, how many bytes in 2 KB, how many MB in 5 GB এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হেতু আপোনালোকে চাই ল'ব যেনেকৈ 1 KB is equal to 1024 byte বাকিখিনি আমি কি কৰিম মাল্টিপ্লিকেশন কৰি পেলাই কৰি লম Now 36 number question, which of the following is not a modifier key? এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো মডিফায়াৰ কি নহয় মডিফায়াৰ কি মানে কি হেবিলাক কিবোৰ্ডত থকা কি যিবিলাক আমি along with অৰ্থাৎ যেনেকৈ Ctrl+A বা Alt+F4 এনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ অৰ্থাৎ কিবা এটা পাৰফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে আমি কিছুমান কিৰ হেল্প লৈ পেলাই কৰোঁ যিবিলাক আমাক মডিফাই কৰাত হেল্প কৰে তাৰ ভিতৰত অল্টাৰ এটা আমাৰ মডিফাই কি হয় কন্ট্ৰোল এটা মডিফাই কি হয় আৰু ফাংশনৰ এটা আমাৰ মডিফাই কি হয় কিন্তু ইনসার্টটো আমি কেতিয়াও কোনো মডিফাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটো যে ইনসার্ট প্লাস কিবা আমি প্ৰেছ কৰিছো এনেকুৱাকৈ এটো আমি প্ৰেছ নকৰো সো হিয়াৰ দা কারেক্ট আনসার উইল বি ইনসার্ট I hope you are understanding my point. Now we are moving toward 37th number question. What is it given? Which of the following will translate higher level language to lower level language? আমাৰ কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিক্যাল পাৰ্ট থাকে কিছুমান থিওৰি থাকে তো ইয়াৰ ভিতৰত দিছে আমাৰ কম্পিউটাৰত যিবিলাক হায়াৰ লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ থাকে যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰো এজ এ ইউজাৰ যেনেকৈ আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাক এইবিলাক কম্পিউটাৰে কেতিয়াও বুজি নাপায় তো কম্পিউটাৰক তাৰ কাৰণে তাৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা পাৰ্ট থাকে যে আমি লিখা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাক লোৱাৰ লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে লোৱাৰ লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ মানে কোনবিলাক যিবিলাক বাইনাৰী কোডেড অৰ্থাৎ মেচিন কোডত মেনশন কৰা থাকে যেনেকৈ 01 ফৰমেটত তো ইয়াৰ ভিতৰত কারেক্ট আনসারটো হ'ব কম্পাইলাৰ কম্পাইলাৰ এটা এনেকুৱা পাৰ্ট যিয়ে হায়াৰ লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজ তোমাৰ লোৱাৰ লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজলৈকে convert করে দিয়ে now we are moving toward 38 number question what is the full form of man এবিলা হৈছে আমাৰ different types of network থাকে যেনেকৈ LAN man WAN PAN তো ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো দিছে manৰ ফুল ফৰ্মটো কি ইয়াতে দিছে man area network meter area network metropolitan area network master access network so here the correct answer will be metropolitan area network so here different types of question may be arise like what is the full form of PAN, what is the full form of WAN, what is the full form of LAN. So these type of questions you are supposed to do from your side. You just do this Google and you will get the answers. Okay. So here I have given one format what is the full form of man. Now we are moving to our next question 39 number 1024 TB is called as 1024 TB মানে কিমান সাইজ হ'ব পাৰে এটো ইয়াতে উদিছে যে 1024 KB কেবি হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কেবিটো টিবিৰ তলত ঠিক আছে ইবি এটো হ'ব নোৱাৰে আৰু জিবি টিবিৰ তলত হয় তো এটো হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব পিবি অৰ্থাৎ পেটাবাইট 1024 টিবি = 1024 পিবি টিবিৰ পিছত আহে আমাৰ পিবি ইউনিটটো ঠিক আছে নেক্সট 14 নম্বৰ কোৱেশ্চন which of the following is not a protocol আমাৰ কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কিংৰ পাৰ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ protocol থাকে যিবিলাক আমাৰ কম্পিউটাৰত যিকোনো কাম কৰি থকাত আমাক হেল্প কৰি থাকে Protocol means some rules regulation which the computer users or the networking side whenever we are using the network or internet we are supposed to follow this protocol. A protocol বিলাকে আমাৰ যিকোনো কাম কৰাত হেল্প কৰি থাকে HTTP এটা protocol হয় FTP এটা protocol হয় SMTP এটা protocol হয় SMTP আমাৰ মেইলিংৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় HTTP টো আমাৰ বিশেষকৈ যিকোনো ফাইল ট্ৰান্সফাৰিংৰ ক্ষেত্ৰত বা আমি ওয়েব এক্সেসিংৰ ক্ষেত্ৰত HTTP টো ব্যৱহাৰ কৰো কিন্তু HTML টো কোনো আমাৰ protocol নহয় এইটো হৈছে এটা আমাৰ মাৰ্কআপ ল্যাঙ্গুৱেজ যাৰ দ্বাৰা ওয়েব ডেভেলপমেন্টত এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় কমেন্ট সেকশনত জনাওকচোন এই HTML ৰ ফুল ফৰ্মটো কি এইটো কোৱেশ্চনত অহা মই লক্ষ্য কৰিছো ঠিক আছে নেক্সট 41 নম্বৰ কোৱেশ্চন Chrome is a dash software Chrome এটা কি সফটওয়্যাৰ হয় অপাৰেটিং সিস্টেম এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ সিস্টেম সফটওয়্যাৰ ইউটিলিটি সফটওয়্যাৰ Chrome এটা কি সফটওয়্যাৰ হয় Chrome হৈছে এটা এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ আমি যে কৈ থাকো এপছ বুলি এইটো হৈছে এপছ Chrome হৈছে এটা এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ যেটো আমি ব্যৱহাৰ কৰো এজ এ ইউজাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি কাম কৰিব পাৰো আৰু অপাৰেটিং সিস্টেম হৈছে এটা এনেকুৱা সফটওয়্যাৰ যেটো সিস্টেম সফটওয়্যাৰ এই সিস্টেমৰ লগত কাম কৰে ঠিক আছে তো ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো হ'ব এপ্লিকেশন সফটওয়্যাৰ সিস্টেম সফটওয়্যাৰ মানে অলপ আগত কলো এই অপাৰেটিং সিস্টেম বিলাককে সিস্টেম সফটওয়্যাৰ বুলি কয় আৰু ইউটিলিটি সফটওয়্যাৰ মানে কোনবিলাক যিবিলাক আমাৰ কম্পিউটাৰটো প্ৰটেক্ট কৰাত হেল্প কৰে যেনেকৈ আমাৰ এন্টিভাইৰাছ সফটওয়্যাৰ বিলাক এবিলাক হৈছে ইউটিলিটি সফটওয়্যাৰ যে আমাৰ কম্পিউটাৰটো আমাৰ
ট্ৰাবল শুটিং কৰাত হেল্প কৰে, আমাৰ অপাৰেশ্যনৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় সেইটো আমাক ঠিক কৰাত হেল্প কৰে, সেইবিলাক ছফ্টৱেৰক আমাৰ ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ বুলি কয়। চ' ক্ৰম ইজ এ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ, অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ দিছ ওৱান। 42 number question, what is the name of the portal in computer which allows the additional device to connect? সেইবিলাক পৰ্টক কি বুলি কয় যে কম্পিউটাৰ এটাত এডিশ্যনেল ডিভাইচেছবিলাক কানেক্ট কৰাত হেল্প কৰে। আমাৰ কম্পিউটাৰৰ ছাইডত বা আমাৰ লেপটপৰ ছাইডত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্ট দেখা পায় আপোনালোকে, তাত আমি আমাৰ USB পেন ড্ৰাইভ কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ পেন ড্ৰাইভ কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ, বা আমাৰ কীবৰ্ড কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ, মাউচ কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ডিভাইচ আমি কানেক্ট কৰি থাকিব পাৰোঁ। তো সেইবিলাকক আমাৰ কি বুলি কোৱা হয়? সেইবিলাক প্ৰাইমাৰী বুলি কোৱা হয়, ছেকেণ্ডাৰী বুলি কোৱা হয়, নে কি ডিভাইচেছ বুলি কয়? সেইবিলাকক কয় পেৰিফেৰেল ডিভাইচেছ। যেনেকৈ আমাৰ মাউচটো, আমাৰ প্ৰিণ্টাৰ কেবলডাল, আমাৰ USB পেন ড্ৰাইভটো, এই গোটেইবিলাক পেৰিফেৰেল ডিভাইচেছ যিবিলাক আমি আমাৰ কম্পিউটাৰত কানেক্ট কৰোঁ। ঠিক আছে। এক্সপেণ্ড মডেম, অৰ্থাৎ মডেমৰ ফুল ফৰ্মটো কি? এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বেংকিং ৰিলেটেড এক্সামত এই মডেম টাইপৰ কুৱেশ্যন বহুতবিলাক আহি থকা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ। মডেম ডেভেলপমেণ্ট, medium development, modulation and demodulation, modulation and demodulation. So here the correct answer will be modulation and demodulations. Sometimes the answer you will get in this way, like modulator and demodulator. হেইটোত আপোনালোকে এনসাৰটো দি আহিব, মডুলেশ্যন বা ডিমডুলেশ্যন বা মডুলেটৰ বা ডিমডুলেটৰ। ঠিক আছে। এইটো এটা আমাৰ নেটৱৰ্কিং ডিভাইচ হয় যিবিলাক আমি ইণ্টাৰনেট এক্সেছিঙত ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। What is the shortcut to close currently open document in the Microsoft Word? Microsoft Word যদি আমি কিবা এটা কাম কৰি আছোঁ, তো এই কাম কৰি থকা কাগজখন যিটো আমি ডকুমেণ্ট ফাইল বনাই আছোঁ, তো এইখন যদি আমি ক্লোজ কৰিব লগা হয়, তো আমি তলৰ কোনটো শৰ্টকাট ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ? তো ইয়াতে কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব এ, Ctrl+W। Ctrl+W যদি প্ৰেছ কৰা, যদি মই মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডত কিবা এটা কৰি আছোঁ, সেইটো ইয়াৰ পৰা কি হৈ যাব? ক্লোজ হৈ যাব। কিন্তু মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডটো ক্লোজ নহয়, ছফ্টৱেৰটো অপেন হৈয়ে থাকিব, কিন্তু তাৰ ভিতৰত যিখিনি কৰি আছোঁ সেইখিনি ক্লোজ হৈ যাব। ঠিক আছে। নেক্সট দিয়া আছে 45 নম্বৰ কুৱেশ্যন। নেক্সটটো কি দিয়া আছে? ইন দ্য চি কোডিং stdio.h ইজ ইউজ এজ এ ডেছ ফাইল। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামিং কোডিং লেংগুৱেজ আছে, যেনেকৈ চি, C++। এই stdio.h এইটো যে আমি লিখোঁ, এইটো আমাৰ কি ফাইল বুলি কয়? সাবৰুটিন, ফুটাৰ, ইনক্ৰিমেণ্ট নে হেডাৰ? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ হেডাৰ। আমি প্ৰগ্ৰামিঙৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টবিলাক লিখোঁ, যেনেকৈ iostream.h, stdio.h বা system.out.println, এই গোটেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? একোটা আমাৰ হেডাৰ ফাইল বুলি কওঁ। আৰু যেতিয়া আমি চি প্ৰগ্ৰামিং কৰোঁ, এই হেডাৰ ফাইল ইনক্লুড নকৰাকৈ আমি চি প্ৰগ্ৰাম এটা এক্সিকিউট কৰিব নোৱাৰোঁ। ইফ ইউ আৰ ফ্ৰম IT বেকগ্ৰাউণ্ড, you have the idea of this type of question answers. Okay. Now 46 number questions. Which of the following is not an example of simplex? আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যনছ প্ৰট'কল থাকে আমাৰ নেটৱৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত, যেনেকৈ চিম্পলেক্স, হাফ ডুপ্লেক্স, ফুল ডুপ্লেক্স। এই মিডিয়ামটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিভাইচবিলাক ডেভেলপ কৰা হয়। চিম্পলেক্স মানে কোনটো হয়? য'ত এটা টাইমত এটা ইউজাৰে আমাৰ কমিউনিকেট কৰি থাকিব পাৰে, কিন্তু বেলেগ সাইডৰ পৰা কোনো একো কমিউনিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰে। যেনেকৈ ৰেডিঅ' ব্ৰডকাষ্টিংটো আমাৰ এইটো এটা কি হয়? আমাৰ চিম্পলেক্স টাইপৰ হয়, কাৰণ ইয়াতে ৰেডিঅ'ত কোনোবা এটা সাইডৰ পৰা আমাৰ ৰেছপন্সটো আহি থাকিব আৰু আমি বাছ এইটো ৰিচিভে কৰিব পাৰিম, আমি শুনি থাকিব পাৰিম। টেলিভিশ্যন ব্ৰডকাষ্টিং, নিউজটো আহি থাকিব, আমি এইটো অবজাৰ্ভ কৰি থাকিব পাৰিম, তাৰ ওপৰত আমি একো কমিউনিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ। যেনেকৈ স্পিকাৰ, অৰ্থাৎ স্পিকাৰ এটাৰে আমাৰ যিকোনো আউটপুট আহি থাকিব, আমি এইটো শুনি থাকিব পাৰিম, এইটো চিম্পলেক্স বুলি ক'ব, অৰ্থাৎ ওৱান ৱে কমিউনিকেশ্যনে হৈ থাকিব। কিন্তু ৱাকি টকিটো কেতিয়াও চিম্পলেক্সৰ এক্সাম্পল নহয়, এইটো হ'ব আমাৰ হাফ ডুপ্লেক্স বুলি কয়। ঠিক আছে। এইটো নেটৱৰ্কিঙৰ এটা পাৰ্ট হয়, এইটো কয় আমাৰ হাফ ডুপ্লেক্সৰ পাৰ্ট। হাফ ডুপ্লেক্স মানে কি হয়? যে এটা টাইমত এজন ইউজাৰে এটা টাইমতে কাম কৰিব পাৰে। ৱাকি টকি এটা এনেকুৱা ডিভাইচ যিবিলাকে ডিফেন্স চিষ্টেমত ব্যৱহাৰ কৰে। এটা টাইমত এটা মিলিটাৰী এফালৰ পৰা ক'লে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে অভাৰ এণ্ড আউট ক'ব, তাৰ পিছতে বেলেগ ছাইডত যিজন আৰ্মি থাকিব তেওঁ এইটো এনসাৰ দিব পাৰিব। এটা টাইমত এটা ৱেত এটা কমিউনিকেশ্যন হ'ব। আৰু ফুল ডুপ্লেক্স মানে যদি কওঁ, য'ত দুইটা ছাইডতে আমাৰ কমিউনিকেশ্যন পেৰেলেলি হৈ থাকিব পাৰে, যেনেকৈ আমাৰ মোবাইল ফোন, আমি মোবাইল ফোনত এটা টাইমতে দুয়োজন ব্যক্তি একেলগে কথা পাতি থাকিব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? চ' এইবিলাক হৈছে কিছুমান নেটৱৰ্কিঙৰ পাৰ্ট। ৱাকি টকিটো চিম্পলেক্সৰ এক্সাম্পল নহয়, হাফ ডুপ্লেক্সৰ এক্সাম্পল। ৰেডিঅ' ব্ৰডকাষ্টিং, টেলিভিশ্যন, স্পিকাৰ, এইবিলাক চিম্পলেক্সৰ এক্সাম্পল। ইয়াতে সুধিছে নট, কোনটো নহয়, গতিকে ৱাকি টকিটো চিম্পলেক্সৰ এক্সাম্পল নহয়। 47 number questions. Raw, unprocessed facts including text, numbers, image and sounds are called.
য'ত ৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক থাকে, কিছুমান প্ৰচেছ নোহোৱা ফেক্টছবিলাক থাকিব, টেক্সটবিলাক থাকিব, নাম্বাৰবিলাক থাকিব, ইমেজেছবিলাক থাকিব আৰু চাউণ্ডবিলাক থাকিব। এই গোটেইবিলাকক যদি আমি ষ্ট'ৰ কৰি থাকোঁ, এইবিলাকক আমি কম্পিউটাৰৰ ভাষাত কি বুলি কওঁ? ডাটা বুলি কওঁ, ৰাইট? এইবিলাক হৈছে ডাটা। আমি টেক্সট যদি ৰাখিছোঁ, নাম্বাৰছ ৰাখিছোঁ, ইমেজ ৰাখিছোঁ, চাউণ্ডছ ৰাখিছোঁ, অৰ্থাৎ আমি মিউজিক ৰাখিছোঁ, কিবা কিবি আমি ডকুমেণ্টছ ৰাখি থৈছোঁ, এইবিলাক আমি ডাটা বুলি ক'ম, ঠিক আছে? What is the maximum number that each of 4 parts of IP address can have? আমাৰ প্ৰত্যেকটা ডিভাইচত কিছুমান IP এড্ৰেছ থাকে। আপোনালোকে এইটো জানে, IP এড্ৰেছ, MAC এড্ৰেছ কিছুমান ডিভাইচ হয়। কিছুমান এড্ৰেছ হয়, যিবিলাকে আমাৰ ডিভাইচবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰাত হেল্প কৰে। IP এড্ৰেছ আৰু MAC এড্ৰেছ আমাৰ প্ৰত্যেকটা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচতে এছাইন হৈ থাকে। IP এড্ৰেছৰ কিছুমান ভেলু থাকে, কিছুমান নাম্বাৰছ থাকে, যিবিলাকৰ একোটা লিমিট থাকে। তো ইয়াতে সুধিছে মেক্সিমাম নাম্বাৰ কিমান থাকে। IP এড্ৰেছৰ এনেকৈ থাকে নে নাই? 192.128 এনেকৈ .16.0 এনেকৈ থাকে নে নাথাকে? এইবিলাক আমাৰ কি বুলি কয়? একোটা IP এড্ৰেছ বুলি কয়। তো এই 4টা পাৰ্টৰ এনেকৈ 4টা পাৰ্ট থাকে। তো ইয়াৰ 4টা পাৰ্টৰ এটা পাৰ্টত অৰ্থাৎ হায়েষ্ট নম্বৰ কিমান হ'ব পাৰে? তো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব 255। ইয়াত হায়েষ্ট মেক্সিমাম নম্বৰ কিমান থাকিব পাৰে? 255 ইয়াতে থাকিব পাৰে, ঠিক আছে? 49 নম্বৰ কুৱেশ্যন, which of the following extension is used to save image in the computer? তলত 4টা এক্সটেনশ্যন দিয়া আছে আৰু এক্সটেনশ্যনৰ ভিতৰত কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ইমেজ ছেভ কৰাৰ কাৰণে কোনটো এক্সটেনশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয়? এক্সটেনশ্যন মানে কি? যিকোনো এটা ফাইল ফৰ্মেট আমাৰ আইডেণ্টিফাই কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা এক্সটেনশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকৈ PDF ফাইল ছেভ কৰাৰ কাৰণে .pdf থাকে, ডকুমেণ্ট ফাইল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ .docx বুলি থাকে। তেনেকৈ ইমেজ ফাইল এটাৰ কাৰণে আমাৰ এক্সটেনশ্যন কি হয়? .cmd, .xls, .vlc, .jpeg। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ .jpeg। এনেকুৱাকৈ নাথাকি কেতিয়াবা .jpg থাকিব পাৰে, PNG থাকিব পাৰে, এইবিলাক কি হয়? একোটা ইমেজ এক্সটেনশ্যন হয়। আমি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে 50 নম্বৰ। মই এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ যে এই প্লেলিষ্টটোত মই আপোনালোকৰ আগত 50টা কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড জিকে কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম, যিবিলাকে অসমৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত বহু বেছি প্ৰকাৰে হেল্প কৰিব। যদি আপোনালোকে কিবা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, তো এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? তো 50 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াতে কি দিয়া আছে যে ডিলিটেড মেইলছ ফ্ৰম দ্য ইনবক্স কেন বি ফাউণ্ড ইন। আমি ইমেইলৰ পৰা যদি কিবা এটা মেইল আমি ডিলিট কৰোঁ, তো সেইটো আমাৰ কোনটো ছেকশ্যনত আমি বিচাৰিব পাৰোঁ? ট্ৰেছ, স্পেম, প্ৰমোশ্যন, অল মেইল। এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে মই এটা হোমৱৰ্ক হিচাপত দি থৈছোঁ, বা মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওকচোন। এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয় যে আমি যদি কিবা এটা মেইল ডিলিট কৰোঁ, তো ডিলিট কৰা মেইলটো আমাৰ ইনবক্সৰ কোনটো ছেকশ্যনত থাকিব পাৰে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক। আৰু মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত এইটোও জনাওক যে এই ছিৰিজটো মোক কণ্টিনিউ কৰি ৰাখিব লাগিব নে নালাগে। ইফ ইউ নিড মোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ লাইক দিছ, আই কেন প্ৰভাইড, অ'কে? আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক, ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, কাৰণ এই চেনেলটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।